नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर जावेद खान आपणा सर्वांचे इंग्लिश फ्लुएंट या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला व्हिडिओ लेसन आहे 9वीतील इंग्लिश कोर्सबुकमधील प्लीज लिसन ही कविता. टायटलवरूनच तुम्हाला समजून येईल, अतिशय इंटरेस्टिंग अशी ही कविता वाटते आणि एक वेगळी भूमिका यामध्ये एका किशोरवयीन विद्यार्थ्याची मुलाची मांडलेली आहे. प्लीज लिसन, लिसनचा अर्थ तुम्हाला माहीत आहे, ऐका म्हणून, आणि प्लीज म्हणजे कृपया, कृपया ऐका. तर हा एक किशोरवयीन मुलगा आपल्या पालकांना म्हणतोय की कृपया माझा ऐकून घ्या. पहिल्या पोएममध्ये आपण बघितलं होतं वॉक अ लिटिल स्लोवर डॅडी, यामध्ये एक मुलगा आपल्या वडिलांना म्हणतोय की थोडंसं हळू चला. तसंच या कवितेमध्ये सुद्धा एक विनंती केलेली आहे एका किशोरवयीन मुलाने की माझं ऐकून घ्या. पुष्कळ वेळेला असं होतं की पालक आपल्या मुलांचं ऐकूनच घेत नाही. जशी जशी मुलं मोठी होत जातात, लहानाचे मोठे झाल्यानंतर किशोरवयीन वयामध्ये ज्या वेळेला ते येतात, 9वी 10वी 11वी 12वी हे जे 4 वर्ष आहेत आपल्या जीवनामधले अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ज्या वेळेला सगळ्या मुलांना स्वची जाणीव होते, मी कोण आहे याची जाणीव व्हायला लागते, अशा वेळेला आपली अपेक्षा असते की आपल्या आईवडिलांनी आपलं ऐकून घ्यायला पाहिजे. परंतु आपल्या आईवडिलांसाठी आपण किती मोठे झालो तरी लहानच असतो, त्यामुळे ते आपलं काही ऐकून घेत नाही आणि आपल्या संबंधीचे जे काही निर्णय असतात ते निर्णय ते स्वतः घेत असतात. अशा वेळेला आपली खूप चिडचिड होते की हे माझे घरचे माझं का ऐकत नाहीये, मला वेगळं करायचं आहे, काहीतरी जीवनामध्ये वेगळं करायचं आहे आणि हे मला काहीतरी वेगळं सांगत आहेत, असं आपल्याला वाटायला लागतं. तर आपलं ऐकून घेतलं पाहिजे, अशीच भूमिका या कवितेमध्ये एका 14 ते 16 वर्षामधल्या मुलाने मांडलेली आहे. चला तर मग बघूया या कवितेमध्ये काय सांगितलेलं आहे ते. प्लीज लिसन, कृपया माझं ऐकून घ्या. आपण वाचन घेऊयात आणि मग त्याचा अर्थ समजून घेऊया. प्लीज लिसन. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. Listen, all I ask is that you listen. Don't talk or do, just hear me. Advice is cheap, 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. Advice is cheap, 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. And I can do for myself. I am not helpless. Maybe discouraged and faltering, but not helpless. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things. God just listens and lets you work it out for yourself. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. Author unknown. ऑथर कोण आहे हे माहीत नाही आहे, तरी कविता खूप छान आहे, खूप चांगला असा मीनिंग आहे. द मीनिंग ऑफ द पोएम इज व्हेरी नाईस, द डीप मीनिंग इज व्हेरी नाईस. इट इज a simple request of a adolescent boy or a teenager boy to listen to him. Now there is a difference between hear and listen. You can see we have here hear and listen, two words. What is hear and what is listen? We should know this also. So listen is listening the things attentively. When we listen to something, at that time we are fully concentrated on that activity of listening. And when we hear something, that means it is unwanted activity. Whether you are paying attention towards the
hearing or listening, you need not to pay attention to that. All the noises or sounds will come automatically on your ears. So ज्यावेळेला आपण हिअर म्हणतो त्यावेळेला आपली ही एक काय म्हणतो आपण त्याला अननोन क्रिया आहे, ती आपली जी आपण ऐकत असतो. कोणतेही आवाज आपल्या कानावर पडतायत आता ते सगळी ही हिअरिंगमध्ये जातात. आणि लिसन टू म्हटलं तर मी एखाद्या वेळेला तुम्हाला म्हटलं सगळ्यांनी लक्षपूर्वक ऐकायचं आहे. लक्षपूर्वक ऐकणं म्हणजे लिसन टू. एखाद्या सूचनेचं आपण लक्षपूर्वक श्रवण करत आहोत, ऐकत आहोत, त्यावेळेला लिसन असा हा शब्द वापरला जातो. इंग्रजीमध्ये असे 2 शब्द आहेत. मराठीमध्ये आपल्याला आपण लक्षपूर्वक ऐका असं म्हणावं लागतं आणि ऐका म्हणजे साधारण आपलं जे काही ऐकणं असतं ते. तर आता आपण बघूया या कवितेमध्ये काय सांगितले आहे ते. टायटल बघा काय आहे, प्लीज लिसन, माझं ऐकून घ्या. एक किशोरवयीन मुलगा आपल्या आई वडिलांना हे सांगतोय. बघा तुमच्याच वयाचा मुलगा आहे जो आपल्या आई वडिलांना सांगतोय की कृपया ऐका, माझं तरी ऐकून घ्या, मला काय म्हणायचंय, माझ्या भावभावना काय आहेत, what do I want to tell you, please listen to that things. Okay, so let's start with the poem. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. जेव्हा I ask you to listen to me, ज्यावेळेला मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही माझं ऐकून घ्या, and you start giving me advice, परंतु ऐकून न घेता तुम्ही काय करता, मला ऍडवाइस देता. ऍडवाइस म्हणजे सल्ला. तुम्ही मला सल्ले द्यायला लागतात. नाही, हे तुझं जे मत आहे ते योग्य नाही आहे, तू असं केलं पाहिजे, तू तसं केलं पाहिजे. म्हणजे माझं काय बोलणं आहे याच्यावर तुम्ही लक्ष देत नाही आणि मला वेगळे सल्ले द्यायला लागतात. अशा वेळेला तुम्ही काय केलं, यू हॅव नॉट डन व्हॉट आय आस्क्ड. तुम्ही ते केलं नाही जे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. मी तुम्हाला काय सांगितलं, लिसन, ऐका, पण तुम्ही मला काय करताय, सल्ले देत आहेत, ऍडवाइस देत आहात. म्हणजे तुम्ही जे मी सांगितले ते केलं का नाही, आणि याचा मला राग येतो. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. जेव्हा मी तुम्हाला म्हटलं होतं की माझं थोडंसं ऐकून घ्या, मला काय म्हणायचं आहे ते, and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, परंतु तुम्ही ते न ऐकता you begin म्हणजे सुरुवात करणे, to tell me, तुम्ही मला सांगायला सुरुवात करता why I shouldn't feel that way, मी असा विचार का करायला नको, किंवा तू असं जे काही विचार करतो आहे, तुझ्या मनात ज्या भावना आहेत या अशा तुझ्या मनामध्ये का आल्या नाही पाहिजे, हे तुम्ही मला सांगायला सुरुवात करता. यू आर ट्रॅम्पलिंग ऑन माय फिलिंग्स. ट्रॅम्पलिंग म्हणजे तुडवणे. तुम्ही माझ्या भावना तुमच्या पायाखाली तुडवत आहात, याचा अर्थ असा आहे. म्हणजे माझ्या सुद्धा काही भावभावना असू शकतात, मला काय वाटत आहे, काय नाही वाटतं, याचाही तुम्ही विचार केला गेला पाहिजे की नाही. परंतु ते नाही ऐकता तुम्ही काय म्हणता, तुला जे काही वाटतं ते सगळं चुकीचं आहे, तुला जे वाटतं हे तू असं विचार करायला नको, हे तुम्ही ज्यावेळेला सांगता त्यावेळेला मला खूप राग यायला लागतो. म्हणजे तुम्ही माझ्या भावनांची कदर करत नाही, असा याचा अर्थ होतो. म्हणजे या कवितेमधल्या स्पीकरचं, मुलाचं म्हणणं काय आहे की फक्त माझं ऐकून घ्या, मला जे वाटतं ते तुम्ही ऐकून घ्या. एका मित्रासारखं तुम्ही माझं का ऐकत नाहीये. म्हणून या वयामध्ये नेहमी मुलांना आपल्या जे काही पालक वगैरे असतात ह्या थोडेसे शत्रूसारखे वाटायला लागतात की माझं ऐकूनच घेत नाही कोणी, असं वाटायला लागतं. तर तसं व्हायला नको, की त्यांचंही मुलांचंही सुद्धा ऐकून घ्यायला पाहिजे. इथे पालकांसाठी आणि मुलांसाठी दोघांसाठी ही महत्वाची गोष्ट आहे बघा. तिसऱ्या कडव्याकडे बोलूया आपण. वेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी अँड यू फील यू हॅव टू डू समथिंग टू सॉल्व्ह माय प्रॉब्लेम. ज्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही माझं ऐकून घ्या, वेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी अँड यू फील यू हॅव टू डू समथिंग टू सॉल्व्ह माय प्रॉब्लेम, यू हॅव फेल्ड मी, स्ट्रेंज ॲज दॅट मे सीम. मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, माझं ऐकून घ्या, पण तुम्ही काय केलं, यू फील यू हॅव टू डू समथिंग टू सॉल्व्ह माय प्रॉब्लेम. परंतु मला जी समस्या आलेली आहे ती सोडवण्याचा तुम्ही ऑटोमॅटिकली प्रयत्न करतायत. मी तुम्हाला हे नाही सांगितलं की माझी समस्या सोडवा, मी तुम्हाला फक्त काय माझी भावना व्यक्त करतोय ते तुम्ही ऐकतच नाही, आणि तुम्ही त्याच्यावरती वेगळंच काम सुरू करता. वेगळीच माझी काही जी काही समस्या असेल ती सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतात. एखाद्या वेळेला शाळेमध्ये काही प्रॉब्लेम झाले असतील, मित्रासोबत काहीतरी भांडणं झालेली असतील, तुम्ही सांगायला गेले की बाबा किंवा आई आज आमच्या शाळेमध्ये माझं असं असं भांडण झालं, तर तुम्ही माझं हे समोरचं ऐकून न घेता डायरेक्ट शाळेमध्ये पोहोचता आणि तिथं कोणी केलं आणि काय केलं सरांना सांगून आता असं व्हायला नको. म्हणजे यामुळे काय होतं की तो मित्र जो आहे, जे अननोन पद्धतीने किंवा चुकीने काहीतरी भांडण झाले होते, त्याच्यामुळे अजून प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात शाळेमध्ये. शिक्षकांसमोरही आपली प्रतिमा जी असते ती मलिन होत जाते, कारण की शिक्षकांना वाटतं की बा या मुलाने मला सांगितलं नाही, डायरेक्ट पालकांना सांगून दिलं, आणि पालक येऊन इथं भांडायला लागले. म्हणजे तुमची जी काही इमेज असते ती शाळेमध्ये थोडीशी वाईट व्हायला लागते.
आपल्या मित्रांसमोर आहे बा, हा आपल्या घरी सांगत असतो बा याच्यासोबत बोलूच नका, म्हणजे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. हे उदाहरणादाखल मी तुम्हाला सांगतोय. तर असं पालकांनी करू नये. या मुलाची अपेक्षा ही आहे की व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी, मी तुम्हाला सांगितलं ना फक्त माझं ऐकून घ्या. यू फील यू हॅव टू डू समथिंग टू सॉल्व्ह माय प्रॉब्लेम, परंतु तुम्हाला असं वाटतं की हा मला प्रॉब्लेम सांगतोय आणि हा प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करून घ्यायला पाहिजे, ही समस्या याची सॉल्व्ह केली पाहिजे, सोडवली पाहिजे. परंतु हे करत असताना हा जो काही स्पीकर आहे, तो हा जो मुलगा आहे तो काय म्हणतोय, हे तुम्ही जर असं केलं तर यू हॅव फेल्ड मी, तुम्ही मला समजूच शकले नाही, तुम्ही मला निराश केलं. स्ट्रेंज, विचित्र आहे, ॲज दॅट मे सीम, हे तुम्हाला विचित्र वाटेल. तुम्ही माझी समस्या सोडवली, तुम्हाला असा तुमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे की तुम्ही माझी समस्या सोडवताय म्हणून, परंतु हे तुम्ही चुकीचं केलेलं आहे. ती समस्या मी स्वतः सोडवली असती जर तुम्ही माझं ऐकून घेतलं असतं व्यवस्थित. तर मला काय सांगायचं आहे समोर बघूया. लिसन, ऐका. ऑल आय आस्क इज दॅट यू लिसन, मी फक्त काय म्हणतोय, तुम्ही फक्त ऐका, माझं फक्त ऐकून घ्या. डोंट टॉक ऑर डू, बोलू नका किंवा काही करू नका. जस्ट हिअर मी, फक्त ऐकून घ्या मी काय बोलते ते. म्हणजे मला व्यक्त व्हायचं आहे, माझ्या भावना तुमच्या समोर मांडायच्या आहेत, त्या फक्त तुम्ही ऐकून घ्या. त्यावर तुम्ही असं नको विचार करू, तसं नको करू, हा प्रॉब्लेम आहे का मी सॉल्व्ह करतो असं नका करू, फक्त ऐकून घ्या. कारण काय माहितीये का, समोर ऍडवाइस इज चीप, त्या मुलाचं म्हणणं आहे सल्ले जे असतात ना हे खूप स्वस्त असतात. चीप म्हणजे स्वस्त. 20 सेंट्स विल गेट यू बोथ डिअर ॲबी अँड बिली ग्रॅहम इन द सेम न्यूजपेपर. 20 सेंट्स किंवा 20 रुपये सुद्धा तुम्हाला भेटू शकतात. या सल्ले इतके स्वस्त असतात की एखाद्या न्यूजपेपरमध्ये, इथं डिअर ॲबी अँड बिली ग्रॅहम इन द सेम न्यूजपेपर म्हणजे काय, आपल्या पेपरमध्ये सुद्धा एखाद्या समस्या विचारली जाते, एक कॉलम असतो पेपरमध्ये सुद्धा, यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना कोणालाही काही समस्या असेल तर हे एडिटर जे असतात, संपादक जे असतात, ते त्यामध्ये सल्ले देतात की असं करा तसं करा म्हणून काही समस्या असेल तर. तर हा मुलगा म्हणतो की असे जे सल्ले आहेत ते खूप स्वस्त असतात, एखाद्या न्यूजपेपरमध्ये तुम्ही दिलेत त्याचे 20 रुपये सुद्धा भेटणार नाहीत, इतके हे सल्ले स्वस्त आहेत, मग तुम्ही मला हा सल्ला का देता. फुकटचा जो काही सल्ला आहे तो त्या विद्यार्थ्याला नकोय म्हणून तो असं बोलतोय. समोर बघूया आपण त्याचं काय म्हणणं आहे अजून तर. आणि मग तो समोर म्हणतो अँड आय कॅन डू फॉर माय सेल्फ, तुम्ही का बरं मला सल्ले देता, मी माझं जे काही काम आहे ते मी स्वतः करू शकतो ना. आय एम नॉट हेल्पलेस, मी मदतीविना नाही. मे बी डिस्करेज्ड, हां एखाद्या वेळेला मी निराश होऊ शकतो, डिस्करेज्ड, अँड फॉल्टरिंग किंवा मी अडखळू शकतो, एखादं काम करत असताना मला समस्या निर्माण होऊ शकतात, बट नॉट हेल्पलेस, पण मी खूपच मदत केल्याशिवाय माझं काम होणारच नाही, हेल्पलेस आहे, याला काहीच जमणार नाही, असं काहीच नाही. मी अक्षम आहे याचा अर्थ असा नाही आहे की मी अक्षम आहे, मला येतच नाही म्हणून. माझी समस्या मी स्वतः सॉल्व्ह करू शकतो. तर थोडंसं तुम्ही ऐकून घ्या. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. When you do something for me, ज्या वेळेला तुम्ही माझ्यासाठी काही करता, that I can, जे मी स्वतः करू शकतो, मी माझ्या जीवनामध्ये काही गोष्टी ज्या असतात मी स्वतः त्या करू शकतो, निर्णय घेऊ शकतो, परंतु तुम्ही माझ्या बदल्यात काही निर्णय घेतात मला सोडून, अँड नीड टू डू फॉर माय सेल्फ, आणि ज्या गोष्टी मला स्वतः करायच्या असतात त्या सुद्धा तुम्ही करायला बघता. यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माय फिअर, तुम्ही यावेळेला तुम्ही काय करता, यू कॉन्ट्रीब्यूट, तुम्ही योगदान देता टू माय फिअर, फिअर म्हणजे भीती, अँड इनएडिक्वसी आणि अपुरेपणा. अशा वेळेला काय वाटतं, मला माझ्या मनामध्ये ही भावना निर्माण होते भीतीची. प्रत्येक वेळेला मी तुमच्यावर अवलंबून राहील, मग काही समस्या माझ्या मनामध्ये निर्माण झाली, समोर आली, तर मी नेहमी तुमच्यावर अवलंबून राहील असं मला वाटतं, आणि याच्यामुळे माझ्या मनामध्ये एक अपुरेपणा निर्माण होतो की मी काहीच करू शकत नाही जीवनामध्ये, मी काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही माझ्या जीवनामध्ये, असा अपुरेपणाची भावना माझ्या मनामध्ये येऊ शकते. हा विचार तुम्ही का करत नाही. म्हणजे या विद्यार्थ्याला नेमकं सांगायचं काय आहे की आपल्या जीवनातले काही जे निर्णय असतील हे त्याला स्वतः घेऊ द्यायला पाहिजे, आणि एखादी गोष्ट त्याला स्वतः करायची असेल, स्वतः करून बघायची असेल तर करू द्या ना. त्याला का थांबवत आहे. असं नाही केलं आपण दरवेळेला, त्या लुडबुड केली त्याच्या निर्णयांमध्ये किंवा तो करत असलेल्या कामांमध्ये, तर त्या मुलाला आपल्यावर अवलंबून राहायची सवय लागेल, आणि त्याच्या मनामध्ये नेहमी बाहेरच्या समाजाबद्दल भीती निर्माण होईल, आणि एक अपुरेपणा त्याच्या मनामध्ये निर्माण होऊ शकतो, असं या ठिकाणी कवीला सांगायचं आहे त्या स्पीकरच्या माध्यमातून. म्हणजे इथे पालकांना असं सांगायचं आहे किंवा तुम्ही विद्यार्थ्यांना थोडंसं आपले निर्णय स्वतः घेऊ देण्याची क्षमता असू द्या. म्हणजे जर एखाद्या ठिकाणी ट्युशन लावायची असेल तर मला बाबा हे सर आवडतात,
तर यांचं समजतं तर मला तिथे लावू द्या, परंतु पालक म्हणतात नाही 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 तिथे नाही, मी सांगतो ना हे माझे मित्र आहेत, त्या त्या शेजारच्या काकांच्या मुलाने त्या ट्युशनला ॲडमिशन घेतलेली आहे, तू तिथे जा आणि तिथे ॲडमिशन घे. म्हणजे असं सांगितलं तर त्या विद्यार्थ्याला समोरच्या मुलाला काही निर्णयच घेता येणार नाही, असं या ठिकाणी त्याला सांगायचं आहे. समोर बघूया आपण आता काय म्हणतो तो तर, बट when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. पण when you accept म्हणजे स्वीकारणे, जेव्हा तुम्ही स्वीकारता ॲज अ सिम्पल फॅक्ट, साधीशी गोष्ट म्हणून, दॅट आय फील व्हॉट आय फील, मला जे वाटतं ते वाटतं, जे काही वाटतं हा वाटू शकतं ना, मुलाला जे काही वाटायचं आहे ते त्याच्या मनामध्ये या भावना निर्माण होऊ शकतात, असं ज्या वेळेला तुम्ही लक्षात घेता, नो मॅटर हाऊ इरॅशनल. आणि अशा भावना निर्माण होणं एखाद्या अविचारी, इलॉजिकल म्हणजे तर्कविसंगत असू शकतात, म्हणजे त्याला काही अर्थ राहणार नाही. असं जे काही माझ्या मनामध्ये विचार असतील त्याला अर्थहीन गोष्टी असू शकतात, त्या असू द्या ना, काही फरक पडत नाही. देन आय कॅन स्टॉप ट्राईंग टू कन्व्हिन्स यू. अशा वेळेला तुम्ही ज्यावेळेला असा विचार करता की माझ्या मुलाच्या मनामध्ये अशा भावना येऊ शकतात, मला समजून तुम्ही घ्याल, त्यावेळेला मी तुम्हाला कन्व्हिन्स करणार नाही. त्या माझ्या मनामध्ये का आलेल्या आहेत हे पटवून देण्याचं जे काही काम आहे हे तिथं थांबून जाईल. अँड गेट अबाउट दिस बिझनेस ऑफ अंडरस्टँडिंग व्हॉट्स बिहाइंड दिस इरॅशनल फिलिंग. आणि मी हे शोधण्याचा प्रयत्न करेल, समजून घेण्याचा प्रयत्न करेल. अंडरस्टँडिंग म्हणजे समजून घेणे. व्हॉट्स बिहाइंड दिस इरॅशनल फिलिंग, माझ्या मनामध्ये हे विचार का आले, हे इलॉजिकल विचार, हे अविचारी ज्या काही गोष्टी आहेत, भावना ज्या आहेत, या माझ्या मनामध्ये का आलेल्या आहेत, याच्या पाठीमागे मी लागून ते का आल्या हे शोधण्याचा प्रयत्न करेल. आता या ठिकाणी माझी दोन्ही गोष्टीमध्ये एनर्जी वेस्ट होते, किंवा तुम्हालाही मला समजून सांगावं लागतं की माझे हे असे विचार आहेत आणि मला ते समजतही नाही व असे विचार माझ्या मनामध्ये का येत आहेत. आपण ट्युशनचं उदाहरण जसं घेतलं की मला तिथे का लावायची आहे ट्युशन, मला हे तुम्हाला नेहमी स्पष्ट करून सांगावं लागत जाईल मग, की बाबा मला त्या सरांचं समजतं, ते मला थोडंसं मायेने प्रेमाने समजून सांगतात, म्हणून मला त्या ठिकाणी ट्युशन लावायची आहे. ठीक आहे. तर या ज्या गोष्टी आहेत, साधारण गोष्टी आहेत, तुम्हाला त्या अविचारू वाटू शकतात, इलॉजिकल वाटू शकतात, परंतु त्या माझ्यासाठी महत्वाच्या आहेत. तर हे पालकांनी समजून घेणं महत्वाचं आहे असं या मुलाला वाटतं. अँड वेन दॅट्स क्लिअर, आणि ज्यावेळेला सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतात, माझ्या मनामध्ये स्पष्ट होतील की बाबा मी असा का विचार करतोय, द आन्सर्स आर ऑब्वियस, म्हणून जे उत्तरं जे मला भेटतील ते सुद्धा स्पष्ट असतील. अँड आय डोंट नीड ॲडवाईस, आणि अशा वेळेला मला सल्ल्यांची गरज राहणार नाही कोणाच्या, मला स्वतःला त्याची उत्तरं भेटून जातील की माझ्या मनामध्ये असे विचार का आलेले आहेत म्हणून. ते इरॅशनल फिलिंग्स मेक सेन्स वेन वी अंडरस्टँड व्हॉट इज बिहाइंड देम. अविचारी किंवा तर्कविसंगत भावना ज्या असतात आपल्या मनामध्ये आलेल्या, यांनाही अर्थ असतो वेन वी अंडरस्टँड, ज्यावेळेला आपण समजतो व्हॉट्स बिहाइंड देम, की त्या भावना येण्यामागचं कारण काय, हे ज्यावेळेला आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेला त्या अविचारी किंवा इरॅशनल तर्कविसंगत ज्या भावना आहेत त्यांना सुद्धा अर्थ प्राप्त होतो, हे तुम्हाला कळेल. परहॅप्स दॅट्स वाय प्रेयर वर्क्स, आणि म्हणून तो काय म्हणतो, खूप छान सांगितलेलं आहे, परहॅप्स दॅट्स वाय प्रेयर वर्क्स, म्हणूनच कदाचित, परहॅप्स म्हणजे मे बी, कदाचित, दॅट्स वाय प्रेयर वर्क्स, ज्या प्रार्थना केलेल्या असतात त्या सुद्धा काम करायला लागतात. समटाइम्स फॉर सम पीपल, काही लोकांसाठी, काही वेळेला. म्हणजे आपण देवाकडे काही प्रार्थना केली आणि ती पूर्ण होते, तर ती का पूर्ण होते, बिकॉज, कारण गॉड इज म्यूट, कारण परमेश्वर हा नेहमी शांत असतो. अँड ही डझंट गिव्ह ॲडवाईस, आणि तो आपल्याला काही सल्ले देत नाही. आपण प्रार्थना केली, देवा मला मार्गदर्शन कर, मला समजत नाहीये, काहीतरी मार्ग दाखव, अशा वेळेला देव समोर प्रकट होऊन लगेच आपल्याला सल्ला देतो का, ऑर ट्राय टू फिक्स थिंग्स, किंवा तो जी काही समस्या आहे ती डायरेक्ट सोडवून टाकतो का, फिक्स म्हणजे सोडवणे, आपली जी काही समस्या असते ती सोडवून टाकतो का, नाही. गॉड जस्ट लिसन्स, देव काय करतो, परमेश्वर काय करतो, तो फक्त ऐकून घेतो अँड लेट्स यू वर्क, आणि तो जे काही काम आहे ते तुम्हाला करायला लावतो, इट आउट फॉर युअर सेल्फ, लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर युअर सेल्फ. तुम्हीच ती समस्या स्वतः कशी सोडवाल याचं फक्त धीर देण्याचं काम देवाकडे आपल्याला होतं. मला आता परीक्षा आहे आणि मला काही समजत नाहीये, देवा मला मार्गदर्शन कर, किंवा असा चमत्कार कर, मला पास करून द्या, असं आपण म्हणतो, पण तसं लगेच देव येतो का, नाही. आपण एक पाठबळ मिळावं
आपल्या मनामध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा यासाठी देवाकडे प्रार्थना करतो आणि जी काही समस्या असते आपण ती स्वतः सोडवत असतो. कोणी दुसरं मदतीला येत नसतं आपल्या. म्हणून देव सुद्धा काय करतो, ती जी काही समस्या आपल्या समोर आलेली आहे ती स्वतः आपल्याला सोडवण्यासाठी मुभा देतो, संधी देतो. हीच संधी हा मुलगा आपल्या पालकांकडून सुद्धा मागतोय. पालक लगेच बा तुला ही समस्या आहे का मी सोडवून देतो असा विचार तुम्ही करू नका. तुम्ही मला सुद्धा ती सोडवण्याचा प्रयत्न करू द्या, म्हणजे मी सेल्फ रिलायंट होईल, मी माझ्यावर स्वतःवर अवलंबून होईल असं त्याला वाटतं. सो प्लीज लिसन, म्हणून फक्त ऐका अँड जस्ट हिअर मी, फक्त आणि फक्त ऐकून घ्या माझं जे काही मी म्हणतोय ते. अँड इफ यू वॉन्ट टू टॉक, आणि जर तुम्हाला मला काही सांगायची गरज आहे, असं या मुलाचं म्हणणं असं नाही की तुम्ही बोलूच नका, माझ्या मनानुसार मला वागू द्या, असं त्याचं म्हणणं नाहीये. पहिले माझं ऐकून घ्या काय आहे, आणि जर तुम्हाला याच्यावर काही बोलायचं असेल तर थोडं थांबा. इफ यू वॉन्ट टू टॉक, वेट अ मिनिट फॉर युअर टर्न. तुमची संधी, तुमची वेळ ज्यावेळी येईल बोलायची त्यावेळेला बोला. पहिले माझं ऐकून घ्या. तुम्ही ऐकतच नाही, तुला काय समजतं, तुला काय अक्कल आहे, अजून तर तुला काही समजतच नाही, जाऊ दे, असं करत तुम्ही माझं ऐकतच नाही. अशा वेळेला हे मला वाईट वाटतं, म्हणून माझं थोडंसं ऐकून घ्या. म्हणून वेट अ मिनिट, जर तुम्हाला बोलायचं असेल तर वेट अ मिनिट फॉर युअर टर्न. तुमची वेळ येण्यासाठी थोडंसं थांबा. अँड आय विल लिसन टू यू, आणि मग मी सुद्धा तुमचं ऐकून घेईल. ज्यावेळेला तुमची वेळ येईल बोलण्याची त्यावेळेला तुम्ही माझं ऐकून घ्या, मी तुमचं ऐकून घेईल. स्पष्ट विषय आहे ऑथरांनो. म्हणजे द बॉय हिअर वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स टू लिसन टू हिम. देर मे बी सम प्रॉब्लेम बिटवीन द पेरेंट्स अँड द चाइल्ड हिअर. ही कविता लिहिण्याआधी म्हणजे काहीतरी एक समस्या निर्माण झाली असेल, त्या मुलाला काहीतरी बोलायचं असेल आणि ते झालं नसेल, पालकांनी ऐकलं नसेल, आणि त्याला जी काही समस्या सोडवायची होती ती सोडवताच आली नसेल, अशी काही घटना इथे घडलेली असेल. म्हणून तो त्या आपल्या पालकांना म्हणतोय की माझं ऐकून घ्या, माझ्या भावना काय आहेत, मला मनामध्ये काय भावना निर्माण होत आहेत त्या ऐकून घ्या. की हा जो काही काळ असतो आपला अडोलसंट एज ज्याला म्हणतो आपण, किशोर वयाकडे ज्यावेळेला आपण वळतो त्यावेळेला वेगवेगळ्या भावना, कुतूहल जगाबद्दल आपल्या मनामध्ये निर्माण होतं, भरपूर प्रश्न निर्माण होतात. या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. तर अशा वेळेला मला असं वाटत असेल की माझ्या भावना मी माझ्या आईवडिलांसोबत शेअर केल्या गेल्या पाहिजे, तर त्यांनी त्या ऐकून घेतल्या पाहिजे, त्यांनी मला झिडकारून दूर केलं नाही पाहिजे, असं या मुलाचं म्हणणं आहे. तर अतिशय साधी आणि सोपी अशी ही कविता होती, जी प्लीज लिसन यामध्ये सांगितलेलं की कृपया माझं ऐकून घ्या. प्रत्येक पालकाने ऐकून घेतलं पाहिजे, आणि प्रत्येक मुलाने सुद्धा आपल्या पालकांना समजून थोडंसं व्यवस्थित समजून सांगितलं पाहिजे. त्यांच्यासोबत व्यवस्थित वागून मला काय वाटतं हे समजून सांगितलं गेलं पाहिजे, असं या कवितेमधून आपल्याला कळतं. कविता तुम्हाला समजलीच असेल तर काही समस्या असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की टाका, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला क्लिक करायला विसरू नका, कारण नवीन व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकनवर क्लिक करणं आवश्यक आहे. आपण इथे थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.